يعني يعطيكم العافية. نكمل بكورس الروبوتكس، وهلا خلصنا من جزء المانيبيوليترز، ندخل بالموبايل روبوتس. أنا اسمي دكتور طارق توتنجي، والاوتلاين فور this is just an introduction to mobile robots. راح نشوف الموبايل روبوت تايبس الموجودين، نشوف المين components of mobile robot، طلع الجوجل autonomous vehicle، وبنشوف الموبايل روبوتس main functions. mobile robot types، في عندي الجراوند it's wheeled، في عندي الجراوند legged، في عندنا الاندر سي روبوت، وعندنا الاريال روبوت. طبعا كلمه موبايل معناته متحرك، يعني اتس موفبل، جاي من موبيليتي، فاني روبوت ذات موفز يعتبر موبايل روبوت. المانيبيوليتر اللي اخذناه بالفيرست سكشن اوف ذيس كورس كانوا manipulator fixed بالصناعه، fixed on somewhere on a length. الارم does not move, so it's not a mobile, it's stationary، مربوط على بيس معين. But now we're going to talk about the mobile robots. وفي زي ما as we can see في عده اشكال موبايل روبوتس. احنا راح نركز على الجراوند ويلد في الكورس هذا، راح نركز على الجراوند ويلد. راح نحكي عن الفرق at the beginning بين الجراوند ويلد و جراوند روبوتس لاجد. للمحاضره اللي قدام العلاقه بالكنترول والكانيماتكس واللوكوموشن اند سو اون. الاريال از مور ادفانس. الاريال عشان بنحكي عن اريال بنحكي عن طياره روبوت بطير، معناته بدك تفكر بالاستابيليتي تبعته، وبعدين في اريال that means it's moving in 3 dimensions، بينما الجراوند vehicles they move only on a plane as servers, so they move in 2 dimensions. They're easier to analyze and easier to understand. والكورس هذا راح يكون تركيز على الجراوند موبايل روبوتس. One example of a ground mobile robot اللي هو الروبوتينو. الروبوتينو موجود عندنا هون بالمختبرات. It's developed by Festo. It's a mobile robot, mobile ground robot. فيه الكنترولر، وفيه 3 motors, 3 encoders, 3 omnidirectional wheels. The omnidirectional wheels they can move in all directions. They're not constrained on moving in one direction only. راح نحكي عن omnidirectional wheels later on بالمحاضرة اللي بعدها لما نحكي عن locomotion. So this is a Robotino robot. فيه batteries, expansion board, you can add circuits to it. فيه طبعا steel chassis، وفيه 3 infrared distance sensors. You can program it directly. You can program it في software. You can program it بالكمبيوتر and you can download your code to the Robotino. وهذا الويب سايت تبع فيستو. You can like that. So this is the robot that we're talking about, and you can get much information about it from here. For example, go to software, programming مثلا, how do you program it? You can program it باستخدام its own Robotino software application. You can program it عن طريق LabVIEW. في عنده program عن طريق MATLAB or C++. So there's a lot of options to programming robot. وراح نشوف بالكورس هذا انه programming a robot هو جزء اساسي من developing the mobile robots. So what are the essential mobile elements? Essential components. بدك الميكانيكال. عندك طبعا عندك البادي او الشاسي with all its components. في عندك gears، في عندك belts، في عندك wheels. Those are the mechanical components. في عندك السنسورز. السنسورز are used طبعا to sense perceive information من ال environment. في عندك vision sensor، في عندك laser sensor، عندك gyroscope, inertial moment measurement, inertial measurement unit, capacitive sensor, sound, ultrasonic sensor. There are a lot of kind of sensors. Radar, for example, you can use for mobile robots. والسنسورز راح تكون شغله اساسيه عشان to perceive the environment you need to get the information من environment. We're gonna see how you actually take this information من السنسورز. يمكن تعمل sensor fusion بيناتهم عشان تاخذ المعلومات، عشان تعرف environment بالضبط شو فيه، تعمل mapping environment و understand the obstacles, the objects that are in front of you. So جزء كبير من الصف هذا راح يكون talking about the sensors that are used in mobile ground vehicles. How do you actually extract information from those sensors? عندك الactuators. الactuators are fairly easy. عندك usually it's an electric. يمكن عندك DC أو servo motor electric. يمكن تستخدم AC للسيارات الكبيرة عشان بده باور زيادة.
بدك باور طبعا. الباور راح تكون those are mobile robots. so مش راح تكون الكهرباء زي المانيبيوليتر كان from an AC source موجود عندك بالمصنع. لا، راح تكون battery. most of the time it's battery. so this is the most common use. هلا في عندك السولار is gaining momentum عشان تاخذ الباور من السولار. واذا تفكر بالروبوتس الروفر مثلا طلع على مارس it uses solar panel عشان تجيب الباور in order to be able to keep the robot moving عشان البطارية after a while بتخلص. عندك electronic circuit. of course you need to have electronics for this, and there's two kinds of electronics. في عندك الconditioning circuits اللي بتحتاجها للسنسرز عشان السنسر والسنس مثلا ultrasonic sensor as example or laser sensor will perceive information. هاي information needs to be لما تحول electrical signal you need to filter it من النويز, you need to amplify the signal. So this is part of the electronics. The other part of the electronics تحتاج power circuits عشان تشغل actuator, because what you have a hardware controller. الكنترولر عادة بعطي 10 20 30 ملي امبيرز. هاي الملي امبيرز is not enough to activate الكرنت, مش بعطيش باور كافي عشان نحرك الاكتويتر. That's why you have a power circuit to amplify the current. الهاردوير controller it basically is the brain of the mobile robot. It provides all the commands. It filters all the information جاي من السنسرز. يمكن تستخدم مايكرو كنترولر, يمكن تستخدم ديجيتال سيجنال بروسيسنج دي اس بي, يمكن تستخدم بي سي كمبيوتر. مش ضروري بي سي كمبيوتر بالبيرسونال كمبيوتر بالطريقه التقليديه, بيكون كمبيوتر ديديكيتد فور ذا موبايل روبوت. طبعا اذا الموبايل روبوت كان صغير most probably you will use a microcontroller. يمكن اذا الروبوت كان اكبر هيك, اذا الفيكل كانت مثلا كار فيكل, يمكن تحتاج كمبيوتر عشان يكون فيه higher processing power. الفيرموير, this is the firmware is the coding of the algorithms. والفيرموير basically عبارة عن برنامج program that you actually code or you download your code بصير سميه firmware. You download it on the hardware control. So this is basically your algorithm. This is the mathematical calculation. This is everything that makes the robot intelligent. This is where the robot actually makes decisions and analyze the information تجي. بقى عندك software user interface. شو نوع اليوزر انترفيس لما يتعامل اوبريتور يتعامل مع this robot? How does he control it? How does he transmit and receive back and forth information? This is software and user interface. So the firmware حكينا هو البروجرام that you write. يمكن تكون C++, يمكن تكون Python. This is the code that you write and you download on the microcontroller. Again, this is the brain of the mobile robot. هذا كيف الموبايل روبوت باخذ القرارات وبحلل information تجي. So all the mathematical calculations, كل السنسور فيوجن, وراح نحكي عن سنسور فيوجن. سنسور فيوجن لما يجيك معلومات من different sensors, من كاميرا ومن ليزر ومن ultrasonic. How do you analyze all this information? How do you map this information together? بسموها sensor fusion. How do you do the data enhancement? How do you analyze the data? Decision making with machine learning. All of those are part of the algorithm that you write. Maybe different algorithms. So those algorithms are programmed, which means coded, or downloaded or embedded on the controller. And this is where the AI, لما نحكي artificial intelligence is in those algorithms that are programmed, that are coded, and that are downloaded to the microcontroller. So لاحظ the software is a big issue and big part of the mobile robots. So if you want to build a mobile robot, في عندك a simple mobile robot. في عندك many websites. أنا اخترت واحد منهم. بدك طبعا تجيب الشاسي البادي, بدك تجيب الكنترولر, وكثير من المشاريع الصغار بيستخدم اردوينو كنترولر. بدك تجيب الموتورات المناسبه وتحاول تجيب موتور already has gears عشان ما تتغلب تحط الجيرز اصلا. بتجيب already geared موتور. بدك تجيب الباور سيركت again عشان السيجنال تطلع من المايكرو كنترولر راح تكون الملي امبيرز, بتروح للباور سيركت وبعدين بتروح عشان تحرك الموتور. سنسورز, وهون اختاروا simple ultrasonic sensor. عندك الباور طبعا هاي فيها already the conditioning circuit. بعدين عندك الويلز. And this is the website that I used هون for this information. So you can go at the website وبتجيب معلومات how do you build an autonomous mobile robot. فرجيك المايكرو كنترولر, وحط الراسبيري باي
ونحط الاردوينو هي الشاسي الموتورز and so on. So بحكي لك how to build a simple mobile robot and it's not very difficult to do that. في many kits that are available now. بصير عندك التشالنج او الانوفيشن تبعك، خلينا نحكي الابتكار تبعك والابداع تبعك والتعلم تبعك راح يكون اكثر بالبروجرام اللي راح تحطه على المايكرو كنترول. So those are two pictures of mobile ground robots. وواحد منهم actually موجود عندنا هون. اوكي هذا عملناه بجامعه فيلادلفيا and we كان عندنا عباره عن بلاتفورم بلشوا طلاب البكالوريوس عشان يبرمجوا موبايل روبوت، وبعدين طورنا الى طلاب الماجستير يستخدموا فيه artificial intelligence and machine learning algorithms. So هذا الروبوت اللي بناه بجامعه فيلادلفيا. هذا روبوت ثاني it's more ريجيد طبعا عشان نلاحظ هون في عندك كل الاسلاك هاي. هذا اذا هذا كبروتوتايب منيح بس you cannot actually sell this وبتروح على to make a product out of it عشان في كثير اسلاك ويمكن يخرب. You have to be very careful with it. فهذا روبوت you can take all this part وتحطه جوا الشاسي. هون مثلا عندك ستيل شاسي هون. this robot عنده كاميرا وعنده انتينا. شوف العجلات برضه ريجيد وعنده انترفيس بينز وانترفيس بلجز outside. We move from simple mobile ground robots. خلينا نروح لل autonomous vehicles. Oh, this is a big issue now. Autonomous vehicles. There are. We can look at those. They are mobile, basically wheeled robots, but on a bigger scale, larger scale. وعدة شركات عم تعمل autonomous vehicles. واحدة منهم جوجل. و self driving Google self driving car. هذا كان باللوس أنجلس تايمز when it was released. وبحكي لك عن السيارة فيها laser sensor 360 degrees وفيها radar sensor وبرضه فيها cameras. And let's take a look at this video. بعطيك فكرة كيف سيارة جوجل تشتغل. وراح هاي السيارة اسمها نشوف. So هاي السيارة شغالة عم بتسوق بشوارع كاليفورنيا I believe. And there's the self-driving car here. Let's take a look at it. هاي السيارة. So عندها هون الليزر عم تعمل scanning the whole area. This is it's sensing the environment and it's self-driving. عم تاخذ قرارات طبعا. كله algorithms are processed inside the controller. most probably هون عندك computer not just processor. So it's taking all this information about the environment. بعدين عنده برضه radar sensors as well. عم بحسب قديش البعد عن الاوبجكتس ولما يوصل ل الاشاره there you go. هلا بصير يتعرف على الاوبجكت، يعرف الاشاره اذا حمراء او خضراء. هلا صار يستخدم الكاميرا فيجن تبعه عشان يحلل الاشارات تبعته كلياتها. سو عم صار عنده دخل بالكاميرا انفورميشن. عم بحلل انواع الاوبجكتيفز، السيارات اللي حواليه، الاشخاص البيبل اراوند ات. عم بحسب كل واحد قديش السرعه تبعته وقديش البعد تبعه. فهاي all this information عم بجيبها من الكاميرا، عم باخذ الصور من الكاميرا. this information هاي الانفورميشن تدخل عنده على الالجوريثم اللي هو كاتبه بالمايكرو كنترولر. بصير يحلل الداتا، بصير يتعرف على الاوبجكت. هاي بدخل فيها هون الارتفيشال انتليجنس. وهلا بيقدر يكون عنده معلومات as it's learning المسار والباث والسيتي. بصير عنده معلومات اكثر عن السيتي وبصير start to learn itself. شوف مثلا هذا البسكليت جاي بحسب قديش السرعه تبعته بسكليت وبعدين باخذ القرار امتى يلف. So this is a very advanced system, a very advanced autonomous vehicle developed by Google. بس as you see in this course راح ناخذ البيسكس تبعت how this car works and how it makes those decisions وكيف بتحلل information around it. هلا النكست سلايد انا جبتهم actually من course developed by University in Zurich autonomous mobile robots. وراح افتح الكورس هون عشان I advise people that are actually interested in knowing more about autonomous mobile robot to enroll in this class edX course. It's a very good course. Advanced, somewhat advanced. مش كتير سهل ولكن بعطيك a lot of good information. Professor Roland Sigurd ومارغريتا وماركو developed this course.
وانا بستخدمه بستخدم بعض الملات من هالكورس بحطهم I use part of the slides بس I always give credit where I use them. So the next slides are taken from this autonomous mobile robot. وعندهم they actually have a good book. I use the كتاب as a reference for my course. So لما تحكي عن autonomous cars, autonomous vehicles, you have to ask 3 questions. أول شيء where am I؟ وين أنا موجود السيارة؟ Where am I going؟ وين التارجت وين بدي أروح؟ How to get there؟ كيف بدي أوصل للجهة اللي بدي إياها؟ معناته لازم in order to do this لازم أعرف أعمل modeling environment تبعي. I need to perceive and analyze the environment تبعي. I need to find the position و I need to plan. احط خطه كيف راح اوصل للطريقه الباث اللي بدي اياه، كيف راح اوصل للتارجت اللي بدي اياه واختار الباث المناسب. So this see think act cycle برضه developed by البلوك دايجرام مرسوم من جامعه زيورخ وهي الريفرنس تبع هون. So you have اول شيء عندك الانفايرمنت. This is the environment. So I sense the environment. عندي perception. البرسبشن part في عنده sensor. السنسر بيجمع معلومات يمكن من الكاميرا، يمكن من الرادار، يمكن من الليزر. باخذ الرو داتا، الرو داتا بيعملها في انفورميشن اكستراكشن، ستارت بروسيسنج ذا انفورميشن عشان يتعرف على الاوبجكتس اللي حوالينه ويتعرف على يمكن السرعه او الحجم او الكلر اني انفورميشن ذات هي نيدز، او يتعرف على particular objects. is this a car ولا is this a bicycle. هاد كله انفورميشن اكستراكشن بصير عن طريق algorithms موجودين ككود بروجرام محطوط مع كنترولر. بعدين بيعمل لوكاليزيشن عشان يعرف وستار بيلدينج ماب، يعرف السياره هو بالضبط وين موقعها. بيعمل path planning. all of this is part of the software. بيعمل path planning. after he does the path planning he wants to execute، فبروح بيعمل path execution وبعدين بفعل الاكتويترز in order to move the car. لما يفعل الاكتويترز هون بنحكي عن الموتورات المربوطين مع ويز، بصير نحكي عن اللوكوميشن، بنحكي عن الكاينماتكس والداينامكس تبعت السياره. So let's take a look at each one of those: perception, localizing, path planning, and execution. As very brief. So perception طبعا sensing and information extraction. هاي واحدة من السيارات اللي developed جامعة زيورخ. لاحظ في عندك جي بي اس وعندك ليزر سكانرز، عندك inertial measurement unit، عندي كاميرا اومني دايركشن بتلف كل الكاميرا، وعندي ليزر سكانرز، وعندي ويلز انكودر. ويلز انكودر عشان اعرف بالضبط السياره قديش مشت، قديش قطعت مسافه by knowing كم من لف الويل، وبالتالي بعرف قديش مشت لقدام. So you get information from laser scanner، تستخدم time of flight عشان تعرف distance، وعندك الكاميراز you can get objects تتعرف على الاشكال. After that you need to have a localization. وخلينا نشوف هاي this is هاي السلايد actually I do like the slide عشان بتفرجيك شو بالضبط بيصير بالروبوت عشان يعرف هو وين مشي، وبدخل فيها probability theory. So imagine I have a robot وروبوت فيه 3 pillars، 3 objects متشابهين، وعندي هون some kind of sensor بعرف انه انا قريب على البيلر هذا او العمود. هلا هو ما بيعرف شيء غير انه بيعرف انه شاف بيلر، ما بيعرف هو وين بالضبط. فالبروبابيلتي انه يكون جنب البيلر هذا او البيلر هذا او البيلر هذا متساويين. هون عم بحكي عن probability theory. سو خلينا نحكي عن normal distribution. اذا بدخل فيه طبعا بدخل فيه probability theory. وخلينا take couple of images of those. وهي image. This is a normal distribution. هاي بتحكي لك شو البروبابيلتي انا بالنقطه هاي. It's the maximum. هون عندي 0.4. طبعا maximum probability is 1 and the summation of all probabilities should be 1. So أنا probability أن أكون هون بالنص عالية، كل ما أبتعد عن السنتر بصير probability تبعتي أقل. مثلا هون 13 34% and so بتغير على probability. So بنستخدم هذا الكونسبت بالموبايل روبوتس عشان يعرف اللوكاليزيشن تبعته ويعرف وين هو موجود. فthis is هذا البروبابيلتي. So probability عندي هون أكثر شيء، هون وهون، وأراوند it أقل شوي. So next, given أنا عندي this probability أنا هون أو هون، بلش الروبوت يتحرك. خلينا أكبر هاي عشان نعملها بطريقة أفضل مع الماركر. أول شيء حكينا
عرف حاله هو يا هون، هاي البروبابيلتي اللوكيشن تبعه. according to this تحرك. هلا التحرك تبعه رح يكون فيه uncertainty عشان بحسب قديش المسافه اللي تحركها باعتمادا على ويل انكودر كم لفه لفت، ولكن في عندي some errors. اذا انا كنت هون بكون تحرك لهون، probability انا هون، وهون البروبابيلتي انا هون، وهون البروبابيلتي انا هون، عشان تحرك الروبوت لقدام. تتحرك اذا كان موقع هذا او موقع هذا وموقع. وقديش تحرك بالضبط من هون لهون فيها uncertain. الماكسيمم هون انا بعرف تحركت مثلا 2 متر، بس في probability تحركت اقل من 2 متر او شوي اكثر من 2 متر. next step هلا I'm gonna move again. So اول شيء I saw the pillars, I acted, I moved again, I saw more pillars. لقيت عواميد ثانيه. فانا برضه البروبابيلتي بالنسبه للبيلرز انا برضه يا انا هون يا هون يا هون عشان شفت بيلر. بس هلا صار في عندي combination of two information. صار عندي الانفورميشن شو البروبابيلتي انا وين، كيف تحركت بناء على الانيشال بوزيشننج. فبجمع الاكت انفورميشن that I have، بجمع الاكت انفورميشن that I have مع الانفورميشن اللي جتني من السنسور. لاحظ هذا probability هاي is belief update، هاي هي زي هاي نفسها، وهاي الهون هي نفسها and so on، وهاي هي وهاي هاي. بس هلا عندي one more تنتين that add to each other. البروبابيلتي انه انا وصلت هون، probability انه انا هون مع البروبابيلتي تحركت لهون. فthose combined بعطيك البيكون. فat this case now after a couple of cycles انا بصير اعرف start having more information about the environment. بصير عندي probability عاليه انه انا بالموقع هذا صحيح. after بعمل localization وبصير اعمل mapping، بصير احسب how to get to the path that I want. for example انا الروبوت تبعي هون وانا بدي اوصل انا الروبوت هون وبدي اوصل للجول تبعي هون، وعندي الاوبستكلز صرت اشوف الانفايرمنت so I do the path planning. بحكي في عده طرق اوصلها، those are 3 paths، وبختار افضل path هو الباث هذا to get to the goal. هون بدخل فيها again بدخل فيها البرمجه بناء على الانفورميشن that I gathered، بناء على الانفايرمنت، وبناء على الالجوريثم تبعت باخذ الانفورميشن اللي اجتني من السنسورز وبرسم لي the best path. after the robot بحط الباث اللي بدي يتحركه، بدخل اخر شيء بالموشن كنترول. هلا بدي احرك اكشلي الروبوت، فبدي احرك الاكتويترز وبعتمد على نوع اللوكوموشن الموجود عندي ونوع الكينماتكس. فراح يحرك الويلز، والريلز بعض الويلز راح يكون فيهم constraints sliding and no sliding and rolling constraints، راح نحكي عنهم ندخل باللوكوموشن. وبعدين بدي احرك الروبوت. لاحظ هون في عندك الموشن كنترول راح يعتمد على الثيتا، الالفا او الفاي 1 للفاي ان، هدول النمبر اوف actuators that you have. فانت عندك this case right here is the forward kinematics. خلينا اكبرها هون. انا عندي الروبوت، عندي الفريم الاصلي البيس فريم او الوورد فريم، وعندي الفريم تبع السياره. لاحظ السياره هي هون، هي الكار in this case. في عندي wheel 2 wheels، عندي 2 driving wheels وعندي 1 pivot wheel هون. السيارة لها frame. This is the frame of the car, reference frame of the vehicle. أنا في عندي 2 frames. بينما المانيبيليتر بيعتمد degrees of freedom. لو عندي 6 degrees of freedom زي الكوكا اللي أخذناه كان في عنده 6 frames، هون في عندي 2 frames. So it's an easier kinematic inverse kinematic problem. الزاوية بلفها theta dot. إذا بدي أحسب بالنهاية بالوورد تبع السيارة تبعت هون شو الفيلوسيتي اكس دوت واي دوت، الفيلوسيتي بالاكس واي والثيتا السرعه الدوريه تبعت السياره، باخذ الفيلوسيتيز تبعت كل الاكتويترز العجلات اللي عندي اياهم. اكشلي الاكتويتر از ذا موتور مربوط على العجله، بشوف دوران العجلات تبعتي
وباخذ الثيتا الانجل اللي اكشلي تحركتها والجيومتري تبع السياره تبعتي. This is inverse. This is the kinematics. فوق هي الكينماتكس. This is the inverse kinematics problem. يعني بدي احكي لك انا عشان احرك السياره بالفيلوسيتيز اللي بدي اياها، شو الفيلوسيتيز لازم تكون على كل ويل او على كل موتور. This becomes an inverse kinematic problem. اخذنا تفصيل كثير على هذا لما دخلنا بالمانيبيوليترز، راح ندرسه برضه بالموبايل روبوت، بس راح يكون ابسط عشان صرت بشتغل على بلين، بطلت اشتغل سبيس والنمبر اوف فريمز are less. So this is a fully automated Tesla car as well. We can take a look at this Tesla car. Tesla car right here, and you can watch the whole video later on if you'd like to. بفرجيك السياره كيف بتسوق، بس ما بفرجيك بالضبط السنسر شو بصير فيها، مش زي الفيديو تبع الجوجل كار. بس طبعا هاي الصوره شوي مسرع الفيديو هو عشان بفرجيك كيف بيمشي. So it's driving by taking the decisions to drive by itself, turn left and right. وهي الماب تبعته كيف ماشي. So هاي المحاضرة كانت فقط introduction للموبايل روبوتس. So حكينا الموبايل روبوتس are developed ground area and underwater. حكينا راح نركز على الموبايل روبوتس اللي تبعون الجراوند سبيشال ويلد. والمين كومبوننتس حكينا فيه ميكانيكال بادي، فيه الجيرز، فيه الويلز، فيه المايكرو كنترولر، فيه الفيرموير بحط مايكرو كنترول، امبيدد الجوريثمز، في درايف سيركتس. المين فانكشن الموبايل روبوت حكينا perception of the environment، localization ومابينج، يعرف فين هو ويعرف الانفايرمنت تبعته. بعدين بيعمل cognitive الباث بلاننج، بعدين actually executes وبيعمل موشن كنترول عشان يوصل السياره للمنطقه اللي بده اياها. وثانك يو فيري ماتش فور listening. وبنكمل الكورس in the next lectures. Thank you very much.